नमस्कार और आदाब। कहते हैं अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अब सियासत ने इसे जोड़ दिया है मजहब से। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पास एक बड़ा नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है, जमीन से जुड़ा हुआ एक नाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी के बीच एक खबर हमारे पास आ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक शख्स की बहुत सारी तारीफ कर दी, बहुत बड़ी तारीफ कर दी। आखिर कौन है वह शख्स जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की तारीफ की, बार बार तारीफ की। इसके बाद अटकलों का बाजार काफी गर्म हो गया है, अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है दिलीप घोष ही भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर उन्हें ही देखा जा रहा है। इस तरह की अटकलें काफी तेज हो गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दिलीप घोष की तारीफ की है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दूं कि दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में एक नौके पर कपड़े लदे हुए थे, काफी वस्त्र लदे हुए थे और लावारिस स्थिति में इस नौके को बरामद किया गया, जब्त किया गया। बारुईपुर जिले की पुलिस ने इसे जब्त किया और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नौके पर लदे वस्त्र को कहां ले जाया जा रहा था, किसके लिए ले जाया जा रहा था। बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारे कपड़े एक नौके में लाद कर ले जाया जा रहा था, लेकिन नौके पर कोई भी सवार नहीं था। या हो सकता है भनक मिलने के बाद फरार हो गया हो, नौके की सवारी कर रहे लोग भाग गए हों। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल इस मामले में तफ्तीश कर रही है बारुईपुर जिले की पुलिस। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कपड़े से लदा हुआ ये नौका कहां ले जाया जा रहा था। ऑल 75, 80, 70 ऐसे होगा एक घाट में। बहुत सारे एक में ये थोड़ा वीडियो कर लिया ना, ठीक है। ওইগুলো ইতে আসবে ঠিক আছে। टेन वाला कौन काम कर रहे थे? टेन था। हाँ सर, टेन भी ले रहे थे ना। 10 करके आ रहा था इसमें से। ना सर, वो तो फटा हुआ जो था ना, वो तो आपने देखा है, जो आप लोग रहा था। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। कई प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों को चौंकाऊ कहा जा सकता है। हैरत अंगेज करने वाली खबरें हमारे पास आ रही हैं। कोरोना के केसेस अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसी के बीच एक और खबर आ रही है हमारे पास। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं और वह फिलहाल रेस्ट पर है। एक खास सूत्र से मिली खबर के मुताबिक इमरान खान कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं और वह आराम कर रहे हैं। फिलहाल कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वह पूरी तरह से बेड रेस्ट पर है और हाल ही में उन्होंने चीनी वैक्सीन की खुराक ली थी और इसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और चीनी वैक्सीन लेने के बाद भी इमरान खान पॉजिटिव हो गए हैं। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय की तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रेस्ट पर भेज दिया गया है। फिलहाल वह आराम कर रहे हैं और इधर उनके कामकाज को देखने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दिव्येंदु भगत को, जो प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य हैं, और उन्हें कुल्टी का प्रभार दिया गया है। लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार उन्हें रानीगंज बोरो कार्यालय का भी दे दिया गया है। आज से दिव्येंदु भगत ने यहां कामकाज शुरू कर दिया। रानीगंज स्थित बोरो कार्यालय में बैठकर उन्होंने कामकाज शुरू किया। यह जिम्मेदारी उन्हें आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने दी। इसके बाद उनका पुरजोर तरीके से यहां स्वागत भी किया गया। आज থেকেই এখানে দায়িত্ব আসানসোল কর্পোরেশন থেকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয়
অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যিনি চেয়ারম্যান সাহেব অমরনাথ চ্যাটার্জি উনি দায়িত্ব দিয়েছেন যে এখানে এই জায়গাতে সামলাবার জন্য, যে এখানে আগে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাদের ছিলেন পূর্ণসূচিবাবু, উনি কদিন ধরে অসুস্থ আছেন, তো অসুস্থ থাকার জন্য এইটার দেখভালের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এবং বিশেষ করে যে রানীগঞ্জে আমি প্রথমেই এখানকার স্যানিটেশনের ব্যাপারটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ব্যাপারটা, তারখানে লাইট, জল, এই যে এসেন্সিয়াল যেগুলো পরিষেবা সেগুলো মানুষ যেন ভালোভাবে পায় এবং এখানকার মানুষের আশীর্বাদ, এখানকার মানুষের ভালোবাসা যেন আমার সঙ্গে বরাবর আছে এবং আমি পাবো, মানুষের সহযোগিতা পাবো। আর এই মাটি আমাদের মাটি, এই মাটিতে থেকে আমরা মানুষের পরিষেবা যত বেশি দেওয়া যায়, যত দ্রুত দেওয়া যায়, আর সে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। अब पूर्णसचिदा हम लोग का सीनियर लीडर, हाँ, पूर्णसचिदा का अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से अभी आ नहीं रहे हैं, तो उनका उसी के लिए अभी ये वैकेंट जगह में हमको दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में कई तरह की सुविधाएं दी हैं और मन लुभावनी बातें भी कही गई हैं इस घोषणा पत्र में। और इस घोषणा पत्र के बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं भाजपा के घोषणा पत्र का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत जल्द ही घोषणा पत्र की घोषणा की जाएगी, घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र में यहाँ की जनता के लिए क्या खास कहा जा रहा है, क्या खास उपहार दिया जा रहा है। बहुत जल्द ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र सामने रखेंगे, यहाँ की जनता के बीच रखेंगे और इस तरह की खबर आ रही है कि बहुत जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर ही घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल के डीसरगढ़ में बाबा शेर शाह का मजार है और इस मजार से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग देश के कोने कोने से इस मजार पर पहुंचते हैं और यहां बाबा से फरियाद करते हैं और हर वर्ष यहां उर्स का आयोजन किया जाता है और मेले लगाए जाते हैं। इस बार भी उर्स के मौके पर काफी संख्या में लोगों के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार लोगों की भीड़ काफी कम देखी गई और यहां उर्स का शुभारंभ ऑलरेडी हो गया है। और डीसरगढ़ मजार पर, शेर शाह बाबा की मजार पर यहां उर्स का आयोजन किया गया है और उर्स के मौके पर काफी दूर दूर से लोग इस बार भी यहां पहुंचे हैं और बाबा के प्रति इनकी काफी आस्था है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि चादर पोशी करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। इस बार भी उर्स के मौके पर काफी दूर दूर से यहां लोग पहुंच रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विभाष सरदार के समर्थन में यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में खास तौर से पहुंचे पार्थो चैटर्जी, जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। फिल्म अभिनेत्री और सांसद मिमी चक्रवर्ती भी यहां पहुंचती हैं और यहां के लोगों को संबोधित करती हैं। इस मौके पर विभाष सरदार ने भी अपनी बातें रखी और यहां के लोगों को कहा कि तृणमूल कांग्रेस ही एक सच्चा और अच्छा विकल्प है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को ही जीत मिलना चाहिए। इस तरह की बातें वक्ताओं ने कही। पार्थो चैटर्जी भी यहां मौजूद थे, शिक्षा मंत्री, और सांसद मिमी चक्रवर्ती भी मौजूद थे और इस मौके पर यहां के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार की इस खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहां किस तरह से जनसभा का आयोजन किया गया और तृणमूल कांग्रेस की इस जनसभा में लोगों को संबोधित किया वरिष्ठ नेताओं ने। কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং শিল্পায়নের যে সম্ভাবনা এবং আমরা যা করতে পেরেছি, কৃষকদের রক্ষা করা, ছাত্র যুবদের রক্ষা করা, এই উন্নয়নী কাজকে সামনে রেখে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্ররোচনায় পা না দিয়ে তারা মানুষের কাছে যেমনভাবে যাচ্ছেন সেরকমভাবেই গিয়েই
আবেদন জানাবেন দোয়া শুভেন্দু গতকাল বলেছে যে भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि पांडवेश्वर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के खिलाफ भी भाजपा के कार्यकर्ता और यहां के समर्थकों ने गो बैक के नारे लगाए। और अब जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है, जामुड़िया से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि जामुड़िया में भी भाजपा उम्मीदवार तापस राय के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। यहां भाजपा के समर्थकों ने ही गो बैक के नारे लगाए तापस राय के खिलाफ। ভূমিপুত্র নামে সমস্তকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে। তাপস রায় দূর হটো, দূর হটো, তাপস রায় দূর হটো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। তাপস রায় দূর হটো, তাপস রায় দূর হটো। তাপস রায় গো ব্যাক, তাপস রায় গো ব্যাক। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট তাপস রায় মহাশয় এখানে ক্যান্ডিডেট হয়েছেন। উনি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন যে আমি এই জামুড়িয়ার বাসিন্দা। আমরা সকলে জানি উনি জেকেনগরের বাসিন্দা। আমাদের একটা ভূমিপুত্র টিম ছিল, তারা এখানে আন্দোলন করেছিল যে জামুড়িয়াতে ক্যান্ডিডেট ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট হলে ভূমিপুত্র যেন হয়। তো ভূমিপুত্র হিসেবে আমরা ক্যান্ডিডেট এখানে চেয়েছিলাম, সমস্ত জামুড়িয়াবাসী চেয়েছিল। কিন্তু আজ দেখছি সেটা প্রতারণা হয়েছে। কোনোরকমভাবে মানুষকে বিভ্রান্তি করে জানি না কীভাবে হলো। এই জন্য আমরা এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা যাতে অপসারণ করা যায়, হাঁটানো যায়, এর আমরা এখানে ভূমিপুত্র যারা আমরা এই জামুড়িয়াবাসী, সমস্ত জামুড়িয়াবাসী আমাদের পছন্দের ক্যান্ডিডেট, যারা দীর্ঘদিন ধরে পার্টি করছে এবং বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত থেকে শুরু করে বিভিন্ন যারা আজকে ঝড়ঝাপটা থেকে ঘরে হ্যাকেল, কাজের জায়গায় হ্যাকেল, বিভিন্ন হুমকিকে পরোয়া না করে যারা আজকে মাঠে ময়দানে লড়াই করছে 20-30 বছর ধরে, আজ তাদেরকে আমরা সেরকম ধরনের তাদের মুখ আমরা দেখতে চাইছিলাম। এবং জামুড়িয়াবাসী আমরা জানতাম এখানে আমরা বিগত 2019 লোকসভাতে প্রায় 18,500 ভোটার লিড করেছে বিজেপি। তা আমরা চিন্তা করেছিলাম যে এই সিটটা আমাদের 100% জেতা সিট এবং জিতবো। কি মনে করছেন যে ক্যান্ডিডেট আপনাদের হয়েছে এই কি জিততে না, এটা আমাদের যারা আমরা পুরনো যারা কর্মী আছি, আমাদের যারা পুরনো প্রাক্তন যারা কর্মী আছি, তাদের মনে একটা ক্ষোভ হয়েছে যে তিনি মুখে বলছেন, তিনি সমস্ত মানুষ কাছে বলছেন যে আমরা এটা মানে আমি পুরনো কর্মী, আমি এখানের ভূমিপুত্র, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকম কিছু ঘটনা নেই। যাই হোক, যেভাবে মানুষকে প্রতারণা করে এখান থেকে উপর চ্যানেল পর্যন্ত জানে না টাকা পয়সা দিয়ে কিছু ব্যাপার নিশ্চয় আছে, যে করে হোক তিনি ক্যান্ডিডেট হয়েছেন। কিন্তু আমরা এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা চাইব না। আমরা অন্য কোনো ক্যান্ডিডেট, যদি নতুন কোনো ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়, আমরা ক্যান্ডিডেট আমাদের এখানে 100 ক্যান্ডিডেট আছে। আমাদের এখানে প্রায় 83-84 জনের নমিনেশন বায়োডাটা জমা দিয়েছিল হেস্টিং অফিসে বা আমাদের কলকাতা কলেজ অফিসে। তো সেখানে তার মধ্যে এনার নাম কী করে এলো আমরা জানতে পারছি না। এনাকে যদি বদল করা হয়, জামুড়া ভূমিপুত্র এবং জামুড়ার যারা আমরা বরিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং যারা আমাদের প্রাক্তন কার্যকর্তা, সিনিয়র কার্যকর্তা, যারা আজকে জামুড়াতে উনি তাপস রায় মহাশয় আমাদের 2013 থেকে এখনো অবধি প্রায় 800 থেকে 1000 লোক কেস খেয়েছেন, বিভিন্ন রকমের হ্যাকাল হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাপস রায় মহাশয় একটা মানুষের প্রতি তিনি একটা মানুষকে কোনো কেসের থেকে টাকা দিয়ে কোনো ছাড় তার কোনো লাঘব কোনো ব্যবস্থা করেননি, টাকা ছাড়াছাড়ি করে ব্যবস্থা করেননি, কেসের কোনো কিছু তার জন্য কোনো সহায়তা করেননি। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে লকডাউন পিরিয়ডে আমরা জানি করোনা ভাইরাসের সময় লকডাউন পিরিয়ডে মানুষের হাহাকার ছিল, গরিব মানুষের খুবই দুর্দশার মধ্যে কেটেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা নিজের ঘর থেকে যেভাবে হোক আমরা মানুষকে, কিছু গরিব মানুষকে আমরা চাল ডাল বিভিন্ন রকম আলু দিয়ে আমরা সাহায্য করেছি। আপনারা কি উনি যদি দাঁড়ান, উনি যদি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন, তো আপনারা কি ওনাকে ভোট দেবেন না?
না ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বল দেখে আমাদেরকে ভোট দিতে হবে, কেন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, এটা ঠিক কথাই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যদি ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ করা না হয় তাহলে আমাদের এখন এখানে প্রস্তাব আমরা রেখেছি, যদি ক্যান্ডিডেট না চেঞ্জ করা হয় তাহলে কোনো নির্দল প্রার্থীও হিসাবে কোনো প্রার্থী দাঁড়িয়ে যেতে পারে, দাঁড়াবে, আমরা তাকেও সমর্থন করে দিতে পারি। যেটা আমাদের উচ্চ নেতৃত্বের অ্যানালাইসিস যা হবে, উচ্চ নেতৃত্ব যা চিন্তা ভাবনা করবে, যে যদি মনে করে তারা যে হ্যাঁ এটাই রাস্তা ঠিক আছে, এটা চেঞ্জ করা ঠিক হবে, কারণ আমরা জানি টোটাল কেন্দ্র একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মোটামুটি 60% ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ হওয়ার মতো কথা চলছে, তার মধ্যে জামুরিয়া আছে। আমাদের কাছে খবর এসেছে 60%টা ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ হওয়ার গল্প চলছে। কারণ একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের কিছু রানীগঞ্জের ক্যান্ডিডেট যেটা হয়েছে সেটাও ভুল হয়েছে, কারণ রানীগঞ্জে যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে সেটা এই 2 মাস যাবৎ পার্টিতে জয়েন করেছে, পার্টির বোঝে না, আজকে দেখানো হয়েছে নেতা তার বাড়ি তো জামুরিয়ার রায়কাপুরে, তাহলে আপনারা কেন? তাপস রায় যদি পুরনো নেতা রায়কাপুরে বাড়ি যদি হয়ে থাকে ঠিক আছে, বাড়ি হতে পারে, আমার বাড়ি রসুলপুরে গ্রাম বাড়াবনি, কিন্তু আমি জামুরিয়ার এখানে সব বাসিন্দা। তিনি আমরা জানি বিগত 30-40 বছর ধরে তিনি যেখানে করে থাকেন, প্রথমত রায়কাপুরে গ্রামের অর্ধেক মানুষ হয়তো ওনাকে চেনেন না, গ্রামের সমস্ত আমাদের গ্রামীণ এটা তো আমরা একটা কারণে করছি যে এই ক্যান্ডিডেট থাকলে আমাদের এই সিট জেতা যাবে না, বাস এটা আমাদের আসল রিজন। আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে মলয় চক্রবর্তী, ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সদস্য এবং এই 4 নম্বর মণ্ডলের অবজারভার, এবং দীর্ঘদিন ধরে আমি পার্টি করছি। আমি এই টাউন মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। भाजपा उम्मीदवार तापस राय के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने तापस राय से ये जानने की कोशिश की कि उनके खिलाफ गो बैक के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। জামুরিয়াতে বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আপনার দলের লোকরাই আপনার এগেইনস্টে বিক্ষোভ করছে, কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? বিক্ষোভ কোথায় হচ্ছে আমি এখনো পর্যন্ত নিজে ফিজিক্যালি দেখিনি, আপনাদের মাধ্যমে মুখে শুনছি। যদি বিক্ষোভ হয়েও থাকে, কোথায় বিক্ষোভ হচ্ছে, বিজেপি যারা পরিচিত মুখ প্রমিনেন্ট লিডার তারা কেউ আছে কি না, না এটা তৃণমূলের প্ল্যান্টেড, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। আমি যতক্ষণ না ছবি দেখবো ততক্ষণ তো বুঝতে পারবো না। আর আপনারা সংবাদ মাধ্যম আছেন, আপনারা বিভিন্ন জায়গায় জানেন যে বিজেপির প্রমিনেন্ট মুখ কি, নেতৃত্ব কারা দেন, কারা দায়িত্বে আছেন, তারাও আদৌ ছিল কি না সেটাও আপনাদেরকে দেখতে হবে। 2-4 জন যদি প্ল্যান্টেড কোনো তৃণমূলের লোক তাদেরকে উস্কে দিয়ে 2-1 জন তাদেরকে বিজেপির ঝান্ডাটা, এখন বিভিন্ন জায়গায় ঝান্ডা লাগানো আছে, ঝান্ডাটা খুলে হাতে নিয়ে গো ব্যাক এই সকল জিনিস যদি করতে থাকে, আমার আর উত্তর দেবার আমার কিছু প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। আমার প্রমিনেন্ট নেতা যারা জামুরিয়ার বিজেপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কে ছিল আপনারা একটু দেখুন, এটা তৃণমূলের প্ল্যান্টেড জিনিস। মনোজ চক্রবর্তী কিন্তু আমরা পার্টি লোক ছিলেন আগে, উনিও বলছেন জেলা সদস্য আছে। জেলা নিজে ঘোষণা করতেই পারেন, আমার বলার কিছু নেই। এবার কোন লোকটা ওই একজনের নাম করতে পারলেন আপনি, আর 2-1 জনের নাম করুন প্রমিনেন্ট। উনাকে তো মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিলেন 2015-তে। তারপরের ঘটনা গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বেরিয়ে গেছে, অনেক লোক নতুন জয়েন করেছেন, অনেক লোক ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে বসে আছেন, অনেকে কার্য পদ্ধতির মধ্যে নেই। উনি কি পার্টির মধ্যে এখন আছেন? পার্টির মধ্যে আছেন মানে যেমন সবাই থাকে, 1,75,000 মেম্বারশিপ আছে আসানসোলের বুকে, 2 লক্ষের উপরে সেরকম মেম্বারশিপ আছে। আমি তো বলতে পারি না যে তিনি পার্টির মধ্যে নেই, পার্টির মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু এখন দায়িত্বে কি আছেন আমিও জানি না। এটা তো আপনাদের দলের গোষ্ঠীকন্দলও হতে পারে? অসম্ভব, আমি এটাকে একদম সম্পূর্ণভাবে এটাকে নস্যাৎ করছি। এটা আমাদের গোষ্ঠীকন্দল যদি হতো তাহলে আপনারা জামুরিয়ার বুকে অনেক প্রমিনেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এবং 48 ঘন্টা পর বিক্ষোভ হয় তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ায়। এটা যদি প্ল্যান্টেড এটা যে করা হয়েছে তার এটাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে 48 ঘন্টা পর কারো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে কেউ প্ল্যান্টেড করে জিনিসটা করিয়েছে। যারা করেছে তারা বলছেন আপনার দলের লোক নয়। দলের লোক নয়, দলের প্রাইমারি মেম্বারশিপ হতেই পারে, কোনো বুথের কার্যকর্তা হতেই পারে 2-1 জন, কিন্তু আমি বলছি যে প্রমিনেন্ট নেতা যারা বিজেপিকে লিডিং করে জামুরিয়ায় তারা কে ছিল, আপনারা তো আমার চেয়ে ভালো চিনবেন তাদেরকে, তারা দেখুন তো কে আছে। আর এটা যদি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হতে যেমন অন্য জায়গায় হয়েছে, আমি অস্বীকার করছি না, কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে, কিন্তু জামুরিয়াতে 48 ঘন্টা পর কেন হলো? এটা তৈরি করা প্ল্যান্টেড জিনিস। ভয় পেয়েছে বিরোধীরা, তৃণমূল এবং সিপিএম ভয় পেয়েছে, তাই আমাদের 2-1 জনকে হয়তো ভুল বুঝিয়ে যে কোনো কারণেই হোক তারা হয়তো পা দিয়েছে, সেটাকে বিরোধ করছে। আপনাদের মধ্যে উৎসাহ অগাধ। আপনারা বিভিন্ন এলাকায় জামুরিয়ার যারা আছেন বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাবেন যে বিজেপি কার্যকর্তা এবং বিজেপিকে যারা ভোট দেয়, বিজেপি যারা হিতৈষী এবং জামুরিয়ার পাবলিক
তারা ব্যাপকভাবে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। কেউ হয়তো সামনে আসছেন প্রত্যক্ষভাবে, কেউ হয়তো যারা ভোটার তারা প্রত্যক্ষভাবে আসছেন না, কিন্তু তারা আমি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। এই 48 ঘন্টার মধ্যেই আমি বুঝতে পারছি যে জামুরিয়ার মানুষ কি চাইছে। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल हैं और अग्निमित्रा पाल जानी मानी फैशन डिजाइनर भी हैं। उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान काफी जोर शोर से शुरू कर दिया है। आज आसनसोल दक्षिण के जेके नगर इलाके में अग्निमित्रा पाल ने अपना चुनाव अभियान चलाया, चुनाव प्रचार अभियान चलाया और यहां संवाददाताओं से उन्होंने बात भी की। দক্ষিণ আসানসোলের মতো জায়গায় যেখানে কলিয়ারি, যেখানে কয়লা, যেখানে কোটি কোটি টাকার কোটিপতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেন্দ্র সরকারের রাজস্বকে চুরি করে, ট্যাক্সের টাকা চুরি করে যারা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে, সেইখানে মানুষের বাড়িতে জল নেই, মানুষের বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। আজকে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে তার কোনো বিচার নেই, রাস্তাঘাট নেই, কোনো মহিলাদের সশক্তিকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। কি করেছেন? শুধু বড় বড় হোর্ডিং, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। আমিও বাংলার নিজের মেয়ে, আমাকেও বাংলা চাই। কতদিন আর মিথ্যে হোর্ডিং আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চালাবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? আর আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখুন, সে ছোট্ট মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে, তাকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে নিই না। আর সে কদিন হলো পলিটিক্সে জয়েন করেছে, বোধহয় 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ কি বড় জোর 1 মাস। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যাচার বাংলার মানুষের উপর করেছেন তার জবাব দক্ষিণ আসানসোলের মানুষ, আমি যেখানকার ভূমিকন্যা, সে 26শে এপ্রিল একটা আঙুল দিয়ে ইভিএম বাটনে গিয়ে তার জবাব দেবেন। প্রস্তুত থাকুন। আচ্ছা, আপনি জিতলে আপনি কি কি করবেন? আমি জিতলে আমার অনেক কিছু প্ল্যান। এক তো হচ্ছে যে মহিলাদের সশক্তিকরণের ব্যবস্থা করা, মহিলাদের জন্য বড় ইন্ডাস্ট্রি তো আসবেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ইন্ডাস্ট্রি, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। আজকে আমি একজন ডিজাইনার, আমি চেষ্টা করব এখানকার মহিলাদের সেলাই শেখানো, সেলাই কেন, যে কোনো ধরনের আর্টিফ্যাক্টস কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করা, এবং সেটা আজকে অনলাইনের যুগ, ডিজিটালি সেটাকে প্রমোট করা, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেটাকে প্রমোট করা। আজকে যেটা বললাম যে জল নেই, জলের ব্যবস্থা করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট নেই, আজকে বিদ্যুতের সমস্যা, চাকরি নেই, এই সমস্ত কিছু দেখতে হবে। এবং সব থেকে যেটা আমার ভীষণ মনের ইচ্ছে, সেটা হচ্ছে আসানসোলকে, দক্ষিণ আসানসোলকে একটি ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে ডেভেলপ করা, একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন, যেখানে মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির, যেখানে ঘাগরবুড়ির মন্দির, মা ছিন্নমস্তার মন্দির, মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, দামোদর নদী, ছোট ছোট গ্রাম, আদিবাসীদের গ্রাম, সেখানে অনেক সুযোগ সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার আসানসোল। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप हमें दें इजाजत और इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।